हास्तेनि बेकार सिख्ला सिख्ली रक हापांनि सेबकनि बागै हो ओंलायजाक बाक्साबा आमसुमुं रिबुइ पासंगै सेबक मानु बाक्साबा रां चारिबुइ सेबक नावो रांबाय सेबक पायु त्रिपुरा हास्तियाव बुरुं नो बेकार सिख्ला सिख्ली रक गलायजाक सामुं गोरै आसिमुंनि लामा गोरै हानि बागै बर रक बाय रां रदि सेबक नादि हनै थकाय जागौ रां रिखे सेबक मानाय हनै साजागै बुरुं राग याफरी रिवो फियाबा मानथाय जरा फाइके तै सेबक मानबाया गोजा अबाहायनो कतरबा कक सिलजामुनि कक्तुमा कासि फाइका सेबक मानानो हनै वानसुगै दंलै मानि सिख्ला खरकबा फियाबा पाइथागो सेबक मानानि जरा सपाइखे तै मानलिया पुलिसनि सेबकनि मुंगै सिख्ला खरकबानि थानि 10 लाख ख्लाय रां नाहामानि कक सिलजामुनि कक्तुमा कासि फाइका पाइथागो थानाव सगैखा मामला पुलिसनि सेबक रिनानि कक रिबुइ बक्सनगर आमचयो सिख्ला सिख्ली खरकबा रगनि थानी 10 लाख रां नाहामानि कक सिलजामु कासाका बक्सनगर आमचयो कक्तुमा थुमनाय 2023 बिसुव विधानसभा चंबारिव तृणमूल बदलनि अंगै बादायनाय जयदल हुसेननि मुगै अबाहायनो कक सिलजामु कासे फैका कक सिलजानाय रक साका बिसिचि रमुइ जयदल हुसेन बरकनो कक्तुमा थुमनायनि सिनिमुं रिबुइ बरकनो थकाइखा आबो बायसिमि थागलिया जयदल हुसेन लाइथांजा किससक ताल सकांग पुलिसनि सेबक रिनानि मुगै बक्सनगर कन्स्टिट्युएन्सिनि गोरों आमचयो दंनाय सिख्ला सिख्ली खरकबा रगनि थानि 10,50,000 रां नाहामानि कक सिलजामुंबो कासि फैका 2022 बिसिव त्रिपुरा पुलिस कन्स्टेबलनि सेबकनि बागै फिजिकल टेस्ट दै बायबाबो पास जोंनाय खरकबा बेकार सिख्ला सिख्ली रकनो 100% सेबक रिनाय हनै कक रिखा जयदल हुसेन तै बरंनि थानि 2 लाख बाक्सनि थानि 2.5 लाख जतवै 10,50,000 रां नाहाका हनै कक सिलजामुं कासे फैका कक्तमानि बेसिंतैबो साइमानखा कक सिलजामुं सिलजा जागनाय बक्सनगर आमचयो गोरों न्यूजपेपर रग सामुं खायजाक तै पुलिसनि कतर अफिसार बायबो बिनि हालक काहाम हनै आर सिख्ला खरकबानि नकनुकनि बर रकबाय बिनि चेम्बार रिंगै कक सालायै ब कक रिखा सेबक रिनानि हनै बिनि ककनो पुइतो चालायै रां ब याफरी रिलायखा पुइलाव थकायनाय जयदल हुसेन बेकार सिख्ला रगनि थानि 5 लाख रां रिनानि साका आबोनि यागुलो सेबक मानै थांका हिके तै बाद बाकी रां रिनानि नांनाय फियाबा नुकजाखा 2025 बिसिनि एप्रिल तालो हास्ते हापा 979 कन्स्टेबलनि बुकजा आजोगथाय सुपुंगै कताल सेबक माननाय रगनो सेबक हायाकेबा अपॉइंटमेंट लेटर याफरका आरो रां रिनाय खरकबा रगनि बिसिगो खरक सापानो मानलिया ओलो रां रिनाय रग जले जागै जयदल हुसेननि नगद थांगै सुंगै लायखा तै बरकनि रां बरकनो किफ्लै रिनानि साका तै बरकनि कगनो खनावै बरकनि रां बरकनो तैसा किफ्लै रिनानि कक बरि खाबो फियाबा कक सिलजामुं सिलजानाय रक साका बिसिसानि बारा अंगै तंखा ताबुक बरकनि रां बरक किफ्लै मानबायाखो थिनांनि कगनो वान सगै सेबक मानानो हनै वान सगै रां रिमानि फियाबा आरांबो मानलिया सेबकबो मानलिया आबोनि यागुलो एमएलए नि थानियोबो थां सगैलायमानि सालायमानि फियाबा आरो थांमानि यागुलोबो सामुंनि सामुं मोंसा अंलिया हनै कक सिलजालायखा क्राक्सलो हर दामचि तामितमा जराबो कलमचुरा थानाव थांगै चिटिंनि मामला ख्लायका बर ताबुक नायथायंखा कलमचुरा थानानि पुलिस बुसुक जरातै याप्रि कराक रमनो আমরা ত্রিপুরা পুলিশে মানে ইন্টারভিউ দিছিলাম ইন্টারভিউ দিয়ে ফিজিক্যালে ভাইবার সবকিছু ঠিকছি ভাইবার 10 দিন আগে সাংবাদিক জয়দল বক্সনগরে উনি কল দিছিল আমার একটা নাম্বার আছে ওদিকে গেছিল যাই আমারে কল দিছে যে এমন তুমি যে ইন্টারভিউ দিছিলা এটি তো একটা মানে ভালো একটা নিউজ আছে আমার কাছে এমনি একটা চ্যানেল করতে পারো তুমি আমাকে দেখা করো তো এমনি আইসি আমার পরে কইছে 5 লাখ টাকা লাগবে কনফার্ম 100% মানে 5 লাখ টাকা লাগবে দিলে চাকরি দেব তারপর 2.5 লাখ টাকা আগে দিছি কইছে 2.5 লাখ টাকা আগে দিতে লাগবে 2 লাখ টাকা জোগাড় করছি কারণ ক্যাশ টাকা তো হাতে থাকে না 2 লাখ টাকা দিছি তারপরে কোনা 50,000 আরো লাগবে তো আমার থেকে 50,000 নিছে নেওয়ার পরে এরপরে আমার কাছে আরেকজনকে নিছি তুমি ডরাইও না তো ডরাইও না যখন কইছে তখন আমার একটা ভাই নির্বাচন করে হের শালাও নাকি বিদেশ থেকে আনছে চাকরি দেবো কইয়া কিন্তু পরে মানে এখন পর্যন্ত কোনো চাকরি তো নাই
টাকা এখন টাকাও দিতেছে না, চাকরির মেরিট লিস্ট সব কিছু ছেড়ে দিছে, চাকরিও দিতেছে না। এখন টাকা দাম দিচ্ছি কইরা আজকে 3 থেকে 4 মাস হয়ে গেছে, মানে টাকাটা ঘুরাইতেছে, আজকে দেবো কালকে দেবো, মানে এমন কইতাছে আর কি, এভাবে টাকাটা ঘুরাইতেছে। আরো 5 জন থেকে নিছে, আমিলে 5 জন, আরো 4 জন থেকে নিছে বক্সনগরে ওই ছেলেরা। একটা মেয়ে আছে, হের বাড়ি রহিমপুর, কমলনগর বিয়ে দিছে। কিন্তু এখন বাড়িতে আইতাছি যাইতাছি, দাম দিচ্ছে করতেছে, কিন্তু টাকা আর দিতেছে না। টাকাটা বক্সনগর দিছিলাম 2 লাখ, আর বেলুয়ারচর আমার থেকে নিছে 50,000, টোটাল 2.5 লাখ টাকা নিছে আমার থেকে। বক্সনগর কোন জায়গা দিয়েছ? বক্সনগর জদলের বাড়ি। আমার বড় ভাই ছিল সাথে, মানে হেরে নিয়ে এসেছিলাম। কইছি মানে 10 দিন আগে, মানে বাইবার 10 দিন আগে যেভাবে টাকাটা দিতে লাগবো, দিলে হ্যাঁ 100% চাকরি দিব। উনি মানে এতটুকু জানি না, উনি জানি সাংবাদিক, আমার কইছে যে আমার কাছে চ্যানেল আছে, এমন ভালো একটা লোক আছে, আমি চাকরি দিতে পারো, 100 চাকরি দেবো, ওই সেটা টাকাটা নিচ্ছে না। ওনারে জানাইছি না, কিন্তু এখন ওনারা জানাই দেবো, কারণ টাকা পয়সা অনেক আর্থিক, কারণ টাকা লাগবে, কারণ চাকরি তো পাইছেন, মনে অনেক কষ্ট, কিন্তু টাকাটা পাইলে যেভাবে চলতে পারবো আর কি। আমার নাম এমডি হানিফ, বাড়ি পুটিয়া। এখন আমি চাকরি তো উনি দিতে পারছে না, এখন আমরা শুধু পেরেশানি করাইতেছে, কিন্তু টাকা দিব করে পেরেশানি করাইতেছে, এর বাড়িতে যাইতেছে, কিন্তু টাকা আর দিতেছে না। কিন্তু মানে আমি চাই আমার টাকাটা যেন আমি ফেরত পাই, কারণ অনেক কষ্ট করছি, চাকরি পাইছি না, কিন্তু এখন টাকাটা যেন ফেরত পাই, এটাই আমার আবেদন। আমার নাম নিজামুদ্দিন, আমি বক্সনগরের ছেলে। তো আমি 2022-এ ত্রিপুরা পুলিশে ইন্টারভিউ দিয়ে রানিংয়ে কোয়ালিফাই হয়েছি। তারপর ভাইভা এক্সাম হয়েছে আমাদের। ভাইভা এক্সামের পরে আমাদের সাথে জয়দল সাংবাদিকের দেখা হয়। উনি আমাদের সাথে বলেছেন যে আমার খুব একটা ভালো আমাদের সাথে একটা সম্পর্ক আছে, তুমি যদি চাকরি কনফার্ম করতে চাও তাহলে আমার সাথে যোগাযোগ করো, তাহলে আমি চাকরির ব্যবস্থা করে দেবো। তারপরে আমরা গেলাম, যাওয়ার পরে কিছু 5 লাখ টাকা টোটাল কন্ট্যাক্ট হবে, এখন অ্যাডভান্স 2 লাখ টাকা দিতে লাগবে। তো আমি ওনার বাড়িতে গিয়ে ওনার অফিসে 2 লাখ অ্যাডভান্স দিয়েছি। দেওয়ার পরে আমরা থেকে 100-এ 100 কনফার্ম দিয়েছে যে চাকরি দিবে। তারপর আমরা এখন ওনার কাছে কল করি, কল ধরে না। ওনার কাছে কল দিলে আমাদের ডেট দেয় যে আজকে না কালকে, এইভাবে আমাদের হয়রানি করতে আছে। আমরা এখন অবধি টাকা পাই নাই, তাই আমি এমএলএর কাছে আসছি যে উনি আমাদের অনেক সহযোগিতা করবে। ওনার পারাবাসিত ছেলে আমি, যদি ওনার কাছে অনেক সাহায্য পাই তা আমার অনেক উপকার হবে। তারা যখন কিছু ঘুরাইতে দিব সাথে টাকা তো ঠিক আছে, ইন্টারেস্টে আমি না এই জায়গাতে আমাদের না 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 একদিনে তো আমি তো আপনাকে ফোনে করে দিলাম, আপনার যদি 5 তারিখের মধ্যে 5 তারিখের মধ্যে মানুষের ত্রিপুরা যেহেতু একটা চিট ফান্ডের দোকান আছে, মানুষের আতঙ্কে আছে, বিশাল অঙ্কের 1000 কোটি টাকা গেছে। হ্যাঁ, এবার ঠিক হয়েছে সরকারি ব্যাপার, এটা তো সরকারি ব্যাপার আছে, সরকারি ব্যাপার। এখানে মানে আমিও তো 73 লক্ষ টাকা দিয়ে রাখছি, দিয়ে রাখছি না। তো এবার ওই দিয়েছে খাইয়া গেছে রাস্তা 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 রাস্তা। আমরা এখন কেসও যাই না, কিরে কারণ রাজনীতিরা পরাম দেখে আর কেসও যাই না, কিন্তু তার যে ব্যাপারটা আমি তোমার একটা কথা কই, তোমরা একটা কথা কয়ে দিই, এই মাসের 12 তারিখের পরে অনেক কিছু খাইয়া চাকরি তোমরা পাইবে, চাকরি ফাইয়ার পরে টাকা নেই। কিতা কইছি বুঝিনি, তারারে আমার যখন কইছে তারা জুনের ফার্স্ট করছি, জুলাইয়ের ফার্স্ট কভার না দিলে টাকা দিয়ে দেবে। আর পরে কিন্তু তোমরা এমন না যে আমরা টাকা পাইলে চাকরি হইতাম, চাকরি তোমরাও পাইবে যে কোনো এটা 12 তারিখের পরে বুঝ যাবে না, আমরা চাকরি দিতাম ফেরাম না। 12 তারিখের পরে চাকরি দিতে পারবেন,
ওটা থাকলে না দিতে বুঝছেন না, কারণ যারা লিস্ট বাড়িয়েছে বাড়ি গেছে না, আবার তো আমরা লিস্ট বার করে দেন, তারা দেখো তোরা দেখুন লিস্ট নাম নাই, আবার এটি করতে এলো ইডি তোমরা হইতাম ইডি তো ইডি আমি করলাম যে একটা জিনিস তোমরা একটু বুঝতে না, ইডি জয়েন করুক না কি আমার লাগে আমি 20 থেকে 25 বার ইন্টারভিউ করছি, আগলে সব ইন্টারভিউ দাঁড়া খালি বন্দুক চালাইতে না এমনি সব জানি এর দূরে সব এক্সপিরিয়েন্স আছে আমার নেই। আমরা এক্সপিরিয়েন্স ছিল আসাম রাখবে 3বার টিকছে আসাম রাখবে একবার গানা লাগে হ্যাঁ আর কি করে দিতে আছে ওই মেরিট লিস্ট নাম আছে না ওই ইয়া ডিমাপুর মানে ইডি তো আমরা জানি সব কিন্তু এর আগে যত হইছে লাস্টের দিকে ঘটনা যে এর আগে যত হইছে আমরা যত মিটা গেছে একটু মিস হইছে, আমরা এখানে অনেক ছেলে আছে আমার শুরু হয়ে গেছে একটা টাকা মিস হয়েছে কিন্তু লাস্টের দিকে অনেক মানুষের টাকা দিয়েছে, এক সপ্তাহ 10 দিন 15 দিন ধরে টাকা দিয়েছে। আমি প্রথমে ভাই কইছি না তারা প্রথমে করতে দেখো টাকা কিন্তু মাইনে কিন্তু টাকা মাইনে ঠিক আছে, মানে এমনও শুনতে হয়েছে একদিনের ভিতরে দেওয়া লাগবে টাকা কইছি না না মানে ইমার্জেন্সি টাকা লাগবে ঠিক আছে, নাহলে তো হ্যাঁ তাহলে এমন তো এমন ইয়া করেছিল টেনশন লই ক্যান্সেল টাইমটা দিছি যে তার আমার চাকরি লাগবে তারা করতে তোমরা তো কোনো বিষয় এমন যারা রেজাল্ট দিয়ে রয়েছে যারা চাকরি পেয়েছে পাইছে শেষ, আর কিছু না নতুন করে রিক্রুটমেন্ট করলে নতুন করবো 9 16 আমরা করবো, তো আমরা তো বয়স নেই, আমার 26 হইতো না, যারা ওই 21 22 23 তারা দিতে পারবো, আমরা তো হইতো না শেষ জীবন শেষ। আর ইন্টারভিউ দিছি একটা জিনিস হলো শোনো ঢোকার ভিতরে কোনো কিছু না নতুন করে যারা শুন খাইয়া গাল পুরো তারা বই দেখতে পায় পয়সা, এটা হলো বাস্তব কথা। যেটা কইছি আমি যেটা জানছি আমি যেটা শুনে আছি তোমরা যদি আমি মন খুললেও কই তোমরা বিশ্বাস করতাম, কিন্তু বিশ্বাস করতা না না তারা তো এই যে নাই বিশ্বাস করতে হয় বয়স 26 প্লাস হয়ে গেছে, এর মনে 27 প্লাস, এর তো তার মনে 28 চলে। কিন্তু আগের আছেন দেখে না ওই 22 দিছিল দেখা ওই করোনা লেগে 22 দিব, সেভেন আমি চাচ্ছিলাম দিদি কত তো আগের ইন্টারভিউ আমরা তো বয়স নাই 26 প্লাস হয়ে গেছে। আগের ইন্টারভিউ তো হইব আপনারা শুনছেন বা আপনারা সান্ত্বনা হয়েছে, আমরা তো ইন্টার ফেস করছি, আমরা জিনিসটা বুঝি বুঝছেন না, কিন্তু কোন কোয়ালিফিকেশন কিতা লাগবো কেমনে কিতা লাগবো আমরা তো বুঝি, হয়তো আপনার সান্ত্বনা দিছে যে তার এই লোকটার কাজ করতে পারছি না, মানে আমরা তো আমার ফ্যাশন দিব আমার বক্তব্য তারা তো ওই যে টাকাটা এখন যে চাকরি হয়েছে না শুনে নিশ্চয়ই আবার ওই লোকটি চাকরি হ্যাঁ দিছে তো আমার ফোন দিয়া আছে না অলরেডি কালকে রাত্রে কইছে আমাদের চাকরির কথা কইয়া তো টেনিস ফোন কিতিছে তো না হ্যাঁ প্রেসার দিবে সবাই এবার তোমরা যে টাকা আনছো কেমনে আনছো আমরা সুদের উপর আনলাম কেমনে কিটা সিস্টেম সিস্টেম বলতে ধর না যেন 5টা সুদ দিলে 10টা সুদের কথা কই আছি, সমস্যা সার্কিট তো 10টা দিতে সমস্যা নেই, ঠিক আছে নি বাকি টাকাটা কিন্তু অনেকে ইচ্ছা করে দিবে ওই জন্য জমি বেচছে রে ওই আমি যার থেকে আনছি হেয়ারও কিছু রেখেছি বইলে তোরা দিয়ে দেন মানে যখন অফার টাকা আমার প্রতি অবিশ্বাস লিস্টের ভিতরে কনফার্ম হলে ওই জন্য বাড়ির জায়গা বিক্রি করে রাখবে না এটা তো স্বাভাবিক কইল আপনি আর তখন আমরা লিস্ট পারলে যে কোনো মানুষ আমিও তো একদম যে হেল্প করবে যে মনে হয় লিস্ট সাধারণ বিদ্যুৎ তুমি স্টে দিল আর চাকরি তোমার কিটা না করবো লিস্টে না থাকা মানে তো সবাই এখন পিছু টান করবে তুমি কি যদি সিটটা কোনটা কথা টাকা দিতে হবে না ওটা দিব কিন্তু চাকরি মেলে এলে তো 5 লাখ কিলো রাজু জিকে হ্যাঁ এটা তো স্বাভাবিক ঘুরে ফিরে তো একটাই মানে সভাপতির ব্যাপার হয়ে গেঞ্জাম এটা বুঝে যাইতেছে, কিন্তু ঘটনা হচ্ছে এটার জন্য তো তারা দেয় না না এটা তো আমরা যাই না রাজনীতির এর গেঞ্জাম মানে কিন্তু তারা দেয় না আরে আমরা তো আমি বাধ্য অন্যরা বড় বড় ভাগা ভাগা একটা হয়েছে একটা আমরা মনে করেন ঠিক আছে হেয়ারটা বাদ দিলাম, আমরা যদি থাকতো যে না আমি তো টাকাটা বেশি দিছি না সলিডও দিছি তারার প্রতি হিসাবে তো তাই আপনার 55 থেকে যেতে পাইলা এইটার রহস্যটা কি আমি তো এটা আপনি অফ করেন আমি শুনছি আমি তো জানি না আমার ঘরের থেকে কেস করবো
এটা করতে লাভ হতো না, কেস করে তো কিচ্ছু লাভ হতো না। যেটা আমি তো এই যে আর্মিতে শিখলো, সবরকমের শিখলো, কিন্তু আমি লাইন পাইছি না, অফারটা আছে। আমি বাজ্য কল দাম, ঠিক আছে? বাজ্য কল দাম, ঠিক আছে ভাই, বাজ্য কল দাম। তো এখন 10,323 কেমনে গেছে? পুরো গিয়া আবিল 10,323 গেছে অন যাদের ইয়া নাই, যোগ্যতা নাই দিছে, ঠিক আছে না? কেউ যোগ্যতা আছে, কেউ নাই। ইন্ডিয়ানরা এত বড় চাকরি করছে, তো যোগ্যতা কি 50 আছে না 60 আছে? আছে তো 60 এর। তারা তো দিয়ারে আছে, এটা সময় দেই। এটি ক্যান্সেল হয়ে যাবে। এইটা যদি কিছু যায় না কি নমক সরকারের এখন লাফালাফি করতে হবে, তার জন্য বেকার হয়ে যাবে, সরকারের লস হয়ে যাবে, তারা মুখ্যমন্ত্রী বলে আদর দিয়ে পারো কার দমক দিয়ে পারো, ভয় লাগবে। আমরা যখন প্রথম কেস করছি ওই যে পিউরসেন চেয়ার, ফার্স্ট কেস আমি করছি মনেশ করে দিয়ে সেটা আমার আমরা বুঝানোর চেষ্টা করছে না কত হুমকি দিচ্ছে। আমি শক্তি দেখে না, পরে আমার করার পরে না পরের টিকানো আমরা তো অফারে আইছি পরে চাকরি করতাম লইছে না, অফার আমরা ব্যাক করছি। জয়েন করে নিয়েছে আমরা টোটাল 57 জন করলাম না, আমার শুরু হয়ে গেছে করছে না, তখন সেডিং হয়ে গেছে। এই মন মানসিকতা কয়জনের আছে? এটা হয় না, হয় না। আর এখনের যে সরকার এর তো সত্যপতেই বুঝতে পারে না। এটাই তো যা রোজটা কালকা হয়তো না, পরশুদিন কালকা রোববার না, সোমবারে শুক্র আমি আমার থেকে বেশি তারা একটা ব্যাপার, আমি টাকাটা কিন্তু আমি তো আমি এখন আমাদের লোকে আমি না কালকে রাত্রে বেশ কয়েকবার কথা বলছি, আজকাল দিনে বেলা বেশ কয়েকবার বলছি। আমি একজনের মধ্যে আপনারা জ্বালাই, কারণ আমি তো 5 জন আমার স্বাভাবিকের মধ্যে বড় কথা। এটা ক্লিয়ার কথা একটা, কারণ আমার বক্তব্য যদি রিকমেন্ড দেওয়ার ইয়ে হয় তাহলে কতদিনে দিব? এটা আমার তো আগে চলে আসছে এটি বাটফারি। ওই তো মানে তারা হয়তো তারা সান্ত্বনা দেওয়ার লেগে, এই মাসের ভিতরে দিতে সমস্যা কি না, কারণ ইচ্ছা থাকে দেওয়া না না এটা সান্ত্বনা দেওয়ার লেগে ইয়ে হতো। কখন দিব? তার এই নতুন কি কিন্তু ইয়ে মাসে জয়েন সামনে মাসে সামনে মাসে জয়েন মানে ইয়াতে মে মাসে কত এরপরে দিব, এরপরে 15 দিন পরে, এরপরে জুলাই 5 নোটিফিকেশন করব মে মাসে। এই মাসে লাস্টে না সরকার তখন যদি তার সদিচ্ছা থাকে না না তাহলে তো এমনিতে এক সপ্তাহ শুনেন, এই পুলিশের আগে হলো এক্সিকিউটিভ, ওই যে স্পেশাল এক্সিকিউটিভ অনুসার সরকারের পুলিশে তো আমরা এটি বলে 22 22 তো প্রথম একবার টাকা দিছিল না, হ্যাঁ এই সেক্রেটারি দিয়ে সেটা আবার রিটার্ন লইছে। কেউ আর কোনো কিছু নেই, আবার আমি চেক করে দিয়েছি। মানে কোনো ইয়ে হয় না, একজন এক কোনো আগামাত আছে আমরা 100% কনফার্ম আমি তো 100% আমি 200% আজকে যদি মধ্যন্ত তার একজনের আমার মধ্যে আমি যত বড় নেতা মন্ত্রী এমএলএরা এক পয়সা এই জায়গা আমি আর বড় আজ যত 4 জন আমরা একলো গেছে, 2 জন এমএলএ রঞ্জিত দাস আমি আমার কাছে আপনি যার কাছে টাকা পৌঁছাইছেন, ঠিক আছে না, হয়তো এরা কাজ করছে না, কাজ যেহেতু কাজ করছে না, যেহেতু তারা তো একটা চাকরি এমন না। আমরা কি ডাইরেক্ট তার কথা বলছেন না? হ্যাঁ হ্যাঁ হলো তো, তারা তো তারা ধরছে কালকে রাত্রি। এটা ফটো আমরা কয়টা আছে? আমি পরে কল দিম তোরা। লোকের ভাই यार যে আপনার ইয়া কুইটা আচ্ছা তো আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা পরে কল দিম তোরা।
একবারও যে 32 ইন্টারভিউ দিতে পারে তো আর তার রসিদ ভর্তি গেছে এমনি আর বন্দুক না দিয়েছিল লোকে বান্ধা রাখলে ওইটা না লাভ নাই মন থাকবে ভালো কথা কপালে নাই নাকি কপালে নেই কপা ফেসবুক লেখছি মনে হয় কপাল তো কেউ নাই আর আর ওই তো যেটা রিক্রুট হয়ে গেছে আর এটা হইতো না তাই যদি শান্ত না আমরা বুঝি আজকে মানিক স্যার ফেসবুকে পোস্ট করলো যে নতুন এটা সব অভিনন্দন জানাইছে হ্যাঁ যদি অভিনন্দন জানাই সে নিশ্চিতই তো একটা কিছু লেখা যে আরো কিছু নিয়ে ইদি অনেক কোটি বলা আছে মনে করেন তার হলো চাকরি হয়েছে না তো লাস্ট অবধি আমরা জুনতি আর জুলাইতে ওখানে আবার চলে গেলাম না ধুমুলে এত মাস আরে একদিন না একদিন কেমন হলো ভাই আমি না তোমার আমি ভাবতাম না তুমি করা ভালো পারবে আমি ভাবতাম 15 তারিখে যদি নোটিফিকেশন করে যদি মে মাসে নোটিফিকেশন না করে তো ওইটা তো শেষ আমি এর কথা তো বলেছি আমি জুলাই তো আরেক ব্যাপার মে মাসে নোটিফিকেশন না করে আমি এর কইতেছি আমরা কোন দিতে দিলাম না যদি মে মাসে নোটিফিকেশন না করে জুন মাসে টাকা নিবা তুই যে ফিরে জুন মাসে গেল নোটিফিকেশন পাওয়ার না করো এমনো 2 মাস আমি 2 মাস পর পৌঁছতে পারে না এতদিন কেমন হবে আজকে তো ইয়া তাড়াতাড়ি নতুন তারা মাস্টার হচ্ছে আমি যদি মে মাসে 15-20 ধরে চাইলে তো 1.5 মাস আমি তারা কারণ শোনো আমি এরকম 18 তারিখ পর্যন্ত এপ্রিলের কোনো কাজ নেই বুঝা বুঝা কিছু করছো করে এখানে অফিসিয়াল কাজ হয় না অফিসিয়াল কাজ হচ্ছে প্রবলেম আছে ধরেন এক মাসে আমি এক মাসের কথা দেখব এই এক মাসে যদি নোটিফিকেশন না হয় তাইলে আমি তার লগে ফোন অনুরোধ করে যে আমার এই নোটিফিকেশন না হওয়ার সাথে সাথে ওনার টাকাটা দেব প্রিপারেশন এখন থেকে হঠাৎ করে তখন আমার আরো এক মাস টাকাটা দিতে আমি নাম লিখতে গেছি এ যখন কইছে যে আমি রিস্ক চালাম আর উপায় নেই আমার কথাটা শুনো আমরা আর কোনো রাস্তা নাই আমি যে মোবাইল এই চাকরি করতে না তুমি যদি কালকে চাকরি তো করতে তুমি এটার ব্যবস্থা কারণ এই ছেলেটার অবস্থান আমরা যা আমার প্রতি নামটা কি জানেন আমার নাম বাসির মিয়া যেও তারা যেই হত দরিদ্র পরিবারের মানুষ আরে আমি জানছি একটাটাই আমার আতে রাখবো না একটা আমার নাম না হয়তো বিশ্বাস করতেছ না আমরা বাড়ি করে দেখলে হয়তো বিশ্বাস করলে যায় বাড়ি করে আমার দেখে আমি আপনি মে মাসের ভিতরে একটা ইয়া করেন যদি আমি তো বললাম তারা এটা কোন যে নোটিফিকেশন যদি না হয় তাইলে আপনারা আরো লম্বা একটা সময় না 10 দিন থেকে টাকা ব্যাক করাই দিন 10 দিন ওই আমি বাসির মিয়া ইমান আপনি হোসেন যদি নাইলে আমার থেকে 50,000 টাকা নিতে আনো দিছে তাহলে কি অবস্থা আমরা কইলাম না ভাই বেটার অবস্থা করুন অবস্থা আমি পুরাটা টিয়ে বাইরেতাম তুমিও কি তাই হেয়ার নিতা নেই সে যেটা কইলি কিতা বুঝছে কইয়া লাভ নাই মানে আরে কি তুই চাকরি করবি আমার কত হতো দেখো আমি কইতে বলতে তারা আমাকে চাকরি দিল আমি যদি 1 মাসের ভিতরে তারা চাকরি দিতে পারেন জান না তো ঠিক আছে আমরা 15 দিন 20 দিন বা 1 মাস সময় দিলাম চাকরি দিতাম টাকা দিলাম কারণ তো আমি কইছি টাকা বড় কথা আমার হলো চাকরি এই যে ওই চাকরিটা বড় দেখে তো আমরা এমডি হানিফ তারা কাছে তো টাকাটা ব্যাক করে দিয়েছে কারণ টাকা যদি নিজের হাতে নিজের হয়তো তুলে পারে তো সমস্যা ছিল না বলে 2 দিন দেরি হোক বাবার নাম আব্দুল হাফিজ ঘাবড়াই না তো আপনি চেষ্টা করে দেখেন না আমাদের হ্যাঁ কইলাম তো আমি মে মাসটা দেখি নোটিফিকেশন না হয় তারটা তোমরা যাও তো এবারে তো তাই হবে কি দিব তুই ভিডিও তো কি টাইম অবধি তো যদি দেখবে এখন তো টাকা তো তোমরা লাগে তো আলাদা নোটিফিকেশন না না ওর নাম যে লেখছে না আমি নাম লিখছি যে তোমার চাকরি লাগতো আমার আমি যে মোবাইল আমার চাকরি লাগতো না এটা আপনি যদি কালকেও দেন লাগতো আমি যে লোক পরিস্থিতি খারাপ কারণ ভদ্রলোক আর কেন থেকে না আর আমি বাংলাদেশ থেকে টাকাটা নিয়েছি তো
আরেকটা এই যে স্বপ্ন ভাইটা তারা কিন্তু আমার কাছে দেয়া চাইছে আমি করে মানে আমার হাতে টাকা আছে কিনা দেখে আমি চেষ্টা করছিলাম যে তারা আসলে দেয় মানে পুলিশে ফৌজের চাকরি কি সব পরিবার এখনো দেয় বিপিএল পরিস্থিতির কারণে মানুষ যাওয়া লাগে এটা বুঝে ফৌজের মধ্যে কতটুকু বৈধতা আমি আছে। তোমার একটা কথা বলি, তোমাদের টাকা দেওয়ার পরও যদি কোনো সুযোগ থাকে ভাই আমরা থেকে ভাই টাকা লাগবে ভাই আর তুমি দিও এমন জায়গা তুমি আইছো তোমরা আসলে জানো না। কিন্তু এটা না আমরা জানি ঠিক আছে কথা হচ্ছে মেন হচ্ছে আমরা পরিস্থিতিটা খুব খারাপ আজকে যদি আরে আমি এই কারণে না না আমি আজকে ভাইয়ে জানে। আমি কই আজকে যদি মনে করতো যে আমনে বাড়তে গেছে 15 টিকা মিলিস পার্টি লেভেলে যত কাছে কি যত থাকে? লিখছে একটু হইছে আমি কালকে আর এগুলো তার বাদে কথাটা কইতে আসছি আমাদের দেখাইছে তো আমার লোকে এমএলএ রঞ্জিত দাস গেছে পার্টি লেভেলে যত লিস্ট গেছে আমি যতক্ষণ আমি বলতে হয়েছে আমি আনছি কিটা আর তোমরা যখন শুনছো কিটা নিছে বলে তারা আছে আর থাকলে আমার কাছে থাকলে তুমি মাত্র নিতে পারবে না 10 টাকা আমি সামলাবো তারা থাকলে কি মানুষ দিয়ে দেবো আপনাদের ভিতরে শাড়ির ব্যবসা করুন মানে বিশাল আমার কথা হলো শাড়ির দোকানে ধরো আপনি বলেন কোন শাড়ি আর সঙ্গ আমি কিটা করি আমার কাছে আছে আমি আপনি ভিক্ষা কোন চাকরি রান্না করছো নাম্বার দিয়ে আমরা 10 আমি পরে কল দিম তোরা লোকের ভাই আর কি যে আপনার কুইটা আচ্ছা তো আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা পরে কল দিম তোরা আমার